Yeah, so I have a message for Polish people. First of all, I like your dumplings, the pierogi. Very, very good. Okay. Second of all, It's 5 days a many week. Polish people It's are very unaware of their accelerated. past. And they So think, they oh, we push have a this lot of information pious at you Gentiles. at, Yeah, but that's because the sonic Holocaust speed. happened in Poland. So no, our teachers So yeah, said it what was you're there. learning More in a people week, were there to help. is actually But a month first worth of all, information. before the So Holocaust, every day that you go there was an home, apartheid. you just learn. Like, Jews were not allowed to go to Well, schools. my reason for coming was There were sort of a sudden signs decision. on the So it parks. wasn't like No I entry thought for about dogs it and for Jews. years I mean, it just thought, got worse okay, and start worse. learning Hebrew. Um, Although I grew up and then one of the Hebrew reasons that the house. Holocaust happened in Poland was that So I the understand Polish a lot, people but my writing and collected reading Jews in barns and burnt them down, and burnt the barns down with all the Jews. And then Hitler realized that he got the inspiration that you can destroy entire communities and it's fine. And he realized that the Polacks were friendly with that idea. Plus, Poland is the only place where they kept killing Jews after the Holocaust. So there were a few pogroms, it's called massacres of Jews. So, now how do you know all this? well, Like, is this through family that you know this? also, yeah, my grandmother told me that she couldn't go. At first, she had to sit in the left in the schools. She had to sit in the left corner in the back because she was Jewish, and then she wasn't allowed to go to school. And then you knew it got worse and worse and worse. And there were laws against Jews, but also from studying, because it's important to me as a Jew, Ashkenazi Jew. So I mean, I don't hate the Polish people now, but they should be aware of their past. And I've met a few Polish people. Also, someone was very nice. They said, "Well, don't you think that Jews really were, stealing?" Why? I mean, there's a lot of ignorance. Yeah, so therefore you can kill 6 million. Okay. אוקיי, יש אנשים שאומרים, אתה יודע שבזמן המלחמה, השואה, שאנשים לא יהודים הסתירו והצילו... חסידי אומות העולם. כן. כן. אז אתה... מה יש לך להגיד על זה? חסידי אומות העולם הם אנשים שהלכו נגד הזרם, מה שלא בטוח שאני הייתי הולך. זאת אומרת, היכולת והאומץ against all odds היא מרשימה. אוקיי. וכמובן הם היו מתי מעט, כי כמה באמת יש להם אומץ ללכת נגד הזרם. וכמה יהודים נשארו מאז. ההורים שלך היו בשואה? ההורים שלי היו שניהם מקועקעים בזרוע. אוקיי. הם היו, אבא שלי היה באושוויץ, ואמא שלי הייתה במחנות עבודה, לכל אורך הזמן. והיה להם מה להגיד על הפולנים? כאילו, היו אלה שעזרו להם, לא עזרו להם? אני חושב שבסך הכל הנטייה שלהם הייתה להפנות האשמה לפולנים בתור משתפי פעולה ובתור אלה שהכילו את האכזריות הזאת. אז לכן לא היה בהם לא חמלה ולא שום סליחה או כפרה. דווקא, מעניין שדווקא לגרמנים איכשהו היה להם יותר נכונות לכפרה מאשר לפולנים. למה אתה חושב שזה ככה? אני חושב שאצל הפולנים, האנטישמיות אצל הפולנים, אני חושב שהיא יותר דתית. אצל הגרמנים המכונה הייתה לאומנית, שלטונית, אבל לאו דווקא, לא בהכרח אפלה או שטופת דעות קדומות כמו אצל הפולנים. זה כנראה ההבדל שאפשר לגרמנים לכאורה להחלים, כי הם סידרו את זה והם פיצו והם הכירו ועד היום הם מכירים. מה שהפולנים עכשיו בעצם כבר רק עכשיו מתחילים לעשות. פרופסור שבח וייס שנמצא שם, שעבר היה יושב ראש הכנסת שלנו, מתאר תהליך שבו האומה הפולנית היום בעצם האינטלקטואלים מתחילים לקבל אחריות בלי שום תירוץ או ניואנס. הייתה לנו
ברירה, גרמנים שלטו פה וכולי וכולי. אוקיי, אז איזה עדה? ההורים שלי מפולין היו, פולין. פולין? אוקיי. יש לי שאלה על פולין דווקא. את ידעת שבפולין פולנים לא יהודים עזרו ליהודים בזמן השואה. אני יודעת שחלק מהם עזרו, חלק מהם גם לאימא שלי עזרו לה איך חצי עזרו לה? שנה שהיא הייתה בעליית גג שלהם, כשהיא ברחה מהנאצים, כשהייתה ילדה. אוקיי. אז חצי שנה היא הייתה, אבל אני יודעת גם שהיו מקרים הפוכים. שהם... אוקיי, לפי מה, איפה זה היה, איפה אמא שלך הייתה? כאילו, איפה היא? היא נולדה בעיירה שקוראים לה פרצ'ב בפולין. אוקיי. ומי החביא אותה? כאילו בכפר? אבא שלה שילם לפולנים. שילם, כן. אוקיי. וזה היה באותו כפר? כאילו? אני חושבת שמשהו באזור, אני לא יודעת ממש בכפר הזה. אוקיי, כן. וחצי שנה, ומה היא עשתה אחרי חצי שנה? ואז הם, כנראה שהיה מסוכן, אז הם גירשו אותה, ואז בתור ילדה היא הלכה ליערות, והיא הייתה עם הפרטיזנים. בת כמה היא הייתה? 11. וואו. והסיפורים, היא מספרת דברים על כאילו הפולנים הלא, כאילו שעשו דברים... אני יודעת שעשו להם פוגרום, ואני יודעת שפרצו להם לבתים בכפר שלה. כן, ולקחו דברים, כן, זה היא סיפרה גם. היו טובים והיו לא טובים. זה מיועד לפולנים. האם אתה יודע שבזמן השואה היו פולנים לא יהודים שעזרו ליהודים? ויש לך איזה סיפור מהמשפחה שכאילו הם היו בשואה? אבל הם היו... באמת שיש לה, אבל אני לא זוכר. אוקיי, הם שרדו כנראה, כאילו. אוקיי, ומה יש לך להגיד כאילו על זה שאנשים הצילו יהודים? מה יש לי להגיד? ככה צריך להיות, לא? כל הכבוד שהיו כאלה. איזה דעת? בוא נתחיל עם זה. אשכנזי, פולני. פולני, יופי, אוקיי. האם אתה יודע שבפולניה בזמן המלחמה, בזמן השואה, שאנשים לא יהודים עזרו ליהודים? יודע. אוקיי. מה יש לך להגיד על זה? יש לך סיפורים אולי מהמשפחה? לא כאלה, לא. לא. הם היו בשואה? הם ברחו לרוסיה. אוקיי. אוקיי. אז את יודעת שבפולין היו הרבה אנשים לא יהודים הצילו יהודים בזמן השואה. כן, בטח. אוקיי. מה את יודעת על זה? מה שאני יודעת באופן כללי, לא יודעת ספציפית על פולין, אבל אני יודעת שהיו הרבה שכנים של יהודים ואנשים שהיו איתם בקשר שכן הסתירו אותם, עזרו להם, כן חשבו שאף על פי כן שהם יהודים זה לא מה שמשנה והם אנשים טובים, אז כן חשוב להציל ולעזור להם. אבל לא יודעת ספציפית על פולין. אוקיי, אבל במשפחה שלך יש מקרה כזה? לא. במשפחה שלי יש חלק מהמשפחה, סבא שלי היה פרטיזן, אז הוא ברח ליערות, ובצד השני ברחו לרוסיה והסתתרו שם, בסוף עלו לישראל. אוקיי. אתה יודע שבזמן השואה, שהרבה פולנים לא יהודים הצילו יהודים? אני יודע גם שהרבה פולנים כן הרגו יהודים. אוקיי, זהו, אז השאלה, מה מספרים בתוך המשפחה שלך? בגלל שהם עזבו לפני השואה, אז לא מדברים על השואה, כאילו זה לא ש... אבל אין סיפורים של אנטישמיות או ההפך? לא, אין שום דבר כזה. אין שום דבר, בסדר. בסדר? ההורים שלך מפולניה, נכון? כן. הם שרדו את השואה? הם הגיעו לפני כן. הם הגיעו לפני. כל המשפחה נספתה, אבל בשואה. כל שאר המשפחה. אוקיי. אוקיי, יש אנשים שרוצים, כאילו, אם את יודעת, שהיו אנשים לא יהודים שם שהצילו את יהודים. לא יודעת. לא יודעת? אוקיי. חוץ מהספרים, לא יודעת. אוקיי. בדרך כלל הפולנים לא הצטיירו ככאלה. אוקיי, אז מה, כאילו... הצטיירו ככאלה של ההפך. שלא נשאר, כאילו שנשארו יהודים. שהם היו רעים ליהודים. וואו, שיתפו אוקיי. פעולה עם זה מה שההורים שלך מספרים? זה הסיפורים לכל אורך הדרך, גם ההורים שלי, גם לכל אורך היו. מאיפה הם היו? כאילו... מהעיר קוריץ. שזה רוסיה, פולניה. הם נתנו דוגמאות של איך לא, הגויים? הם הגיעו לפה ילדים. הם היו ילדים, אבל נגיד ההורים שלהם סיפרו להם סיפורים? ההורים שלהם נספו בשואה. לא. אבל היו, זה מהעיר שלי, זה מהעיר, הגיעו כאלה מהעיר שלהם. לא, אבל סיפורים על איך אנשים שם לא היו טוב ליהודים.
כן, אז אמרתי, הם שמעו את זה מאלה ששרדו את השואה. אוקיי.